السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد علیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے دا محمدن آئیڈیالوجی۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما انا بشر مثلکم، یہ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے۔ آج ہم اسی ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے یہ آیت کیوں نازل ہوئی ہے۔ آئیے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میں میں تمہارے مثل بشر ہوں، یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ آئیے جانتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک بھی معجزہ، اور آپ کو جو دوسرا معجزہ عطا ہوا وہ ہے کتاب قرآن۔ ذات اور کتاب ان دونوں کے معجزہ ہونے میں اللہ پاک نے مماثلت، ایک جیسی شان پیدا کر دی۔ قرآن مجید کے لیے لوگوں نے کہا ہم نہیں مانتے یہ کلام، یہ سنی سنائی من گھڑت باتیں ہیں۔ کسی نے کہا ہم نہیں مانتے یہ شاعر کا کلام ہے۔ رب کائنات نے فرمایا اچھا ایسی بات ہے تو پھر اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ، اس جیسی ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ۔ چیلنج کر دیا۔ یہ کتاب کا معجزہ تھا، قرآن کا معجزہ تھا کہ فرمایا اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ شاعر کا کلام ہے، انسان کا کلام ہے، انسانی کوشش ہے، تو اس جیسی ایک آیات بنا کر لے آؤ، اور کوئی نہ لا سکا۔ اور ادھر معجزہ ذات کی شان یہ کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو ان منکروں نے کہا ہم نہیں مانتے۔ پوچھا کیوں نہیں مانتے؟ کہا ما ھذا الا بشرکم مثلکم، کہا ہم نہیں مانتے کیونکہ یہ ہمارے مثل بشر ہے۔ ہم آپ کو نبی نہیں مانتے کیونکہ ہم آپ کو صرف اپنے جیسا بشر دیکھتے ہیں، آپ ہماری طرح بشر ہیں، اس لیے آپ کو نہیں مانتے۔ اب یہ بڑی لطیف بات ایمان اور ذوق والوں کے لیے عمر بھر کا سرمایہ ہے۔ منکروں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ کہا اس لیے کہ یہ ہمارے مثل بشر ہے۔ رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب یہ آپ کو اپنی مثل بشر کہتے ہیں نا، انکار کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں نا۔ فرمایا محبوب تم بھی یہ کہہ دو قل انما انا بشر مثلکم، ہاں میں تمہارے مثل بشر ہوں۔ تم یہ طعنہ دیتے ہو مجھے، کہتے ہو کہ میں تمہارے مثل بشر ہوں اس لیے مجھے پیغمبر نہیں مانتے۔ میں بھی کہتا ہوں کہ ہاں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اگر مانتے ہو کہ واقعی تمہارے مثل بشر ہوں تو تم میں کوئی میرے جیسا بن کر دکھائے۔ یہ معنی تھا قل انما انا بشرم کا۔ جو کہتے ہیں کہ صرف بشر ہیں تو آپ بھی فرما دیں کہ ہاں بشر ہی ہوں۔ وہ لوگ مطمئن ہو گئے نا، تو اب تم میں سے میری مثل کوئی بن کر دکھائے۔ جب حضور کی مثل بننے کا وقت آئے گا اس وقت اس دعوے کی پرکھ ہو جائے گی کہ جن گلیوں سے یہ رسول گزرا کرتے ہیں پسینے سے ہوائیں معطر ہو جاتی ہیں۔ جب حضور کی مثل بننے کا وقت آئے گا اس وقت اس دعوے کی پرکھ ہو جائے گی کہ جن گلیوں سے یہ رسول گزرا کرتے ہیں پسینے سے ہوائیں معطر ہو جاتی ہیں۔ ہاں فرما دو تمہارے مثل بشر ہوں، اب ذرا میرے مثل بن کر تو دکھاؤ۔ جدھر لعاب دہن تھوک مبارک لگاتے ہیں مرضیں شفا میں بدل جاتی ہیں۔ بیمار آنکھ پر لعاب دہن پاک لگاتے ہیں، بینائی آنکھوں کو روشنی پلٹ آتی ہے۔ جس بیمار پر کلی فرماتے ہیں اس بیمار کو شفا نصیب ہو جاتی ہے۔ جس کپڑے کے ساتھ ہاتھ دھوتے ہیں اس کپڑے پہ آگ اثر کرنے سے رک جاتی ہے۔ جس بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں وہ 100 سال کی عمر تک اس کے بالوں سے خوشبو کی مہک آتی ہے۔ جس کی آنکھ کا ڈیلا نکل جائے اپنے ہاتھوں سے اس کی آنکھ کی پتلی جس آنکھ میں رکھ دیتے ہیں اور اس آنکھ کی روشنی تیز ہو جاتی ہے۔ جس سالن میں لعاب دہن ڈالتے ہیں وہ 2 آدمیوں کا سالن 1500 آدمیوں کو کافی ہو جاتا ہے۔ جس دودھ کے پیالے میں لعاب دہن ڈالتے ہیں وہ پیالہ 70 آدمیوں کو سیراب کرتا ہے۔ سورج اور چاند کی روشنی میں چلتے ہیں اور زمین سایہ تلاش کرتی ہے۔ 40 روز غار ہرا میں کھانا نہیں کھاتے۔
पंखोड़े में लेटकर जिसकी उंगली जिस तरह हिलती है, आसमान की चादर पर चांद दाएं बाएं होने लगता है, सूरज डूबता है तो हाथ उठाता है, वो सजदाए हक छोड़कर पलट आता है। 14वीं का चांद चमक रहा हो, उंगली उठ जाए तो उसका सीना चीर जाता है। दरख्तों को इशारा करते हैं तो दरख्त ज़मीन चीर कर आते हैं। क्या बाकी पैगंबरों को भी इस तरह के मौजज़े मिले थे? हर पैगंबर के मौजज़े मुकर्रर थे, यानी लिमिटेड थे। उस सवाल का जवाब बता दूं कि कुरान में बाकी पैगंबरों के मौजज़े भी फहरिस्त है, मगर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ों की फहरिस्त क्यों नहीं? फहरिस्त उसकी बनाई जाती है जिसकी बन सके, और जो ज़ात चलता फिरता मौजज़ा हो, जिसका मुस्कुराना मौजज़ा हो, जिसका इस सिमत तकना मौजज़ा हो, जिसकी ज़ात सारी कायनात मौजज़ा हो, जिसका कदम कदम मौजज़ा हो, कुरान कितनी फहरिस्तें बनाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ों का ज़िक्र इसलिए था कि उनके मौजज़े मुकर्रर थे। मूसा अलैहिस्सलाम का भी ज़िक्र इसलिए है कि उनके मौजज़े भी मुकर्रर थे। हर पैगंबर के मौजज़े मुकर्रर थे, किसी को 1, किसी को 2, किसी को 4 या 9, कमो बेश मुकर्रर थे। और मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ों का कोई तकर्रुर ना था, क्योंकि मौजज़ों की हद देकर भेजा जाता था। उनसे हटकर मौजज़ात उनके लिए ना थे, लेकिन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई हद ना थी। मुस्तफ़ा के लिए मौजज़ात मुस्तफ़ा के ताबे कर दिए थे। सुभान अल्लाह, मेरे आका की क्या शान है। जिस वक्त जो शख्स जो चाहे मांगे, मुस्तफ़ा वही अता कर दें। ये मौजज़ा था मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जिस वक्त जो शख्स जो मुतालबा करे, मुस्तफ़ा वही अता करें। कोई बैठा कह दे कि मेरे आका मुझे हौज़ कौसर दिखा दें, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका पर्दा उठा दें। कोई कह दें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका नसब बता दें, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाप का नाम बता दें। कोई पूछे नजशी जो हज़ारों किलोमीटर दूर हैं, ज़िंदा है या मर गया? फरमाया मर गया। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा अर्श से फ़र्श तक सारी कायनात में मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चाहे मौजज़ा बन जाए। इसीलिए ज़ात ताबे ना थी, मौजज़ात हुजूर की ज़ात के ताबे थे। चनाचे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ात का मौजज़ा दिया और फरमाया मेरे महबूब कह दें, इनको फरमा दें कि तुम कहते हो ना तुम्हारी मिस्ल बशर हूँ। हाँ, मैं भी कहता हूँ कुरान में, हाँ तुम्हारे मिस्ल बशर हूँ, अब मेरे मिस्ल बन के भी दिखा दो। तो 1400 साल गुजर गए। अब ये बात समझने वाली है, बहुत सोने कुरान की मिसलियत के दावे किए हैं, दावे होते रहें, मगर कुरान की मिसल बना कोई ना सका। 1400 साल गुजर गए, कुछ बदबख्त मुसलमा कज़्ज़ाब से लेकर आज तक दावा करते रहे, मगर मुस्तफ़ा की मिसल कोई बन ना सका। अरे तुम मुस्तफ़ा के मिसल की बात करते हो, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम इस सारी कायनात में मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन की मिसल कोई नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जोड़ों की मिसल कोई नहीं। जो कमली मेरे आका ने पहन लिया उसकी मिसल कोई नहीं। अरे जिन गलियों में मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते रहें उन गलियों की मिसल कोई नहीं। जिस तुरबत पे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट गए उस ख़ब्र की मिसल कोई नहीं। तो आए दोस्तों, मेरे बेमिसल आका पर और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर छोटा सा दरूद का नजराना पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व बारिक वसल्लम। सुभान अल्लाह, क्या बेमिसाल शान है मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, और जिन्होंने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया अभी तक वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि आगे मज़ीद जो मैं अपडेट्स करूँ आप तक बआसानी से पहुँच जाए। उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह से सपोर्ट करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।